परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जन निश्चयमा उपस्थित समस्त अपा भाई मान को प्रणाम। जगतसिंहपुर बालिकुदारू आपण मान को प्रणाम। आज आम आलोचना करने को जाऊँगी भगवत शक्ति को ग्रहण करिवार क्षमता अर्जन। भागवत शक्ति को ग्रहण करिवार क्षमता अर्जन केमिति करिबा तेणु तारी उपर एक संक्षिप्त आलोचना करिबा। मु आउ थरे आपण मानक स्वागत करूची। जगतसिंहपुर बालिकुदार एक परम सुंदर एक आश्रम परिवेश भितर आपण मानक प्रणाम करूची। कथा होची आम भितर बारंबार से जिनस आसे आम ताकू ग्रहण करूँ के बजार तो सिंदूर मिलूची किंतु अभागिनी कपाल एभली तत्व सहित आपण माने परिचित। बजार रे तो सिंदूर मिलूची किंतु अभागिनी कपाल ना कहीं ना सी कौन चाहिए से सिंदूर टा आनिक पैसा नहीं ना बजार में मिलूनी क्या मागिले कौन दे पारते किंतु लगे पारुनी कहीं तार आधार सेमती प्रस्तुत होना तार नाही कपाल ना भाग्य ना तो सब बेले से शक्ति आसूची फेरी जाऊँ आसुनी बोली कारण तार धर्म निज निजर धर्म से माने संपादन करुचंती। आलोकर धर्म सूर्यंकर धर्म होची आलोक उत्ताप दवा। आलोकर धर्म होची जहाँ आपण कहते पथ प्रदर्शन करवा। पवन धर्म होची बही जीवा शीतलता भरीदवा। पानी धर्म होची तृष्णा निवारण करवा। तेणु विभिन्न प्रकार समस्ते समस्त धर्म को धारण करी धर्म से निजे निजर राउंड द क्लब केबे कौन मुहूर्त से विश्राम नौ कि विश्राम नौ किए से मनीष कहीं हुए तो आम एक भी कहीपर तार यथेष्ट प्रस्तुति ना लिमिटेड प्रिपेरेसन सीमित प्रस्तुति नहीं जाऊँगी तेणु से धरी पार तेणु प्रश्न आसिक पहुंची मोर आधार ना मत देले भी मुझे कौन करी आधार ना मत देले भी कौन करी जिते आपण मानक से कथा बारंबार कहुए जे आधार टा प्रस्तुत करने को पड़ो जब प्रस्तुत न करें देले भी किसी माने ना आप सब बेले तो प्रस्तुत कर अच्छी मो पाखे अच्छी जो जिनस जो आधार अच्छी हूँ सीमित शक्ति तार शक्ति हूँ सीमित तेणु से कौन करा ना अधिक दि जाए आधार को भांगिक आउ थे गढ़ा जाए। एग्जाम्पल आपको बारंबार दि जाए एग्जाम्पल बहुत बारंबार आपको दि जाए छोटिया चाल घरटार रही कौन से प्रकार स्थिति जहाँ हो परिस्थिति आप बदल पार कि एक समय आसिक पहुंचे जब बड़ करने चेष्टा करेंगे छोट चाल घर टाक भांगिक कोठा या आपड़ तो एटा था सेटा था कमी कौन कोठा पाई जगह ना निजर अहंकार कौन कर क्षुद्रता भितर रोचे बाहर को देखी पार तेनाली बाहर को देखी पार से क्षुद्रता भितर अच्छे तेनाली क्षुद्रतार क्षुद्र पलैबर नहीं क्षुद्र आधार को लेकिन विशाल को कमी कौन ग्रहण करवा आपको से गोटे मेसेज अच्छे इफ यू वांट टू बी बिग ड्रीम बिग जदि बड़ हाँपाई चाहते स्वप्नटा बड़ देखो स्वप्नटा बड़ देखा माने दिन राति आम शोजा किसी करवा देखा ना प्रथम स्वप्न बड़ देख परिपूर्ति करने जहाँ दरकार करने चेष्टा कर विराट विराट भाषण देला बेलू कही दौ थाए पर को बुझी न आस घर एवं गोटे फंक्शन जाकर आटेंड कर आसलु नॉर्मली यहाँ हूँ स्कूल आनुआल फंक्शन से एमती एक जगह जो जगतसिंहपुर और पुरी बॉर्डर से भाई एक जगह को जाकर गोटे फंक्शन आटेंड करके आसलु लोक आसी गार्डियन बहुत अच्छा पिला किसी बसी सुंदर जगह गोटे फांका जगह हूँ नई कूल से सब नाच गीत देखा आसी पहुँचा बहुत डेरी है जाकर पहुँची सारा पाखापाखि 1.5 घंटा से बसिक शुणी शब्द ना कौटी केमी कुचुर मुजुर होती जो पिला 1:30 बाजिगला भोक हेल्ला कुचुर मुजुर होती छाड़ीदे अन्य शब्द ना से बसी कौटी आसू समस्ते चाहते आपणकर कौन चाहते निर्भर करूँ कौटी
ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରଟା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆଧାରଟା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଚାଲିଛି। ସମଥିଙ୍ଗ ମାର୍ଭଲସ୍, ସମଥିଙ୍ଗ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ, ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ କିଛି ଘଟୁଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କିଛି କିଛିଟା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ତାର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଆଧାରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧାର ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କଲେ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିବ? କେମିତି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯିବେ? ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକକୁ କୁହାଗଲା ତୁ ଯା ବ୍ୟାଗ ବାକ୍ସଟା ନେଇକିରି ଯିବୁ, ଏ ବାକ୍ସଟା ମୋତେ ଖାଲି ବାକ୍ସ ଦେଉଛି, ବାଟରେ ଯାହା ଯିବୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆଣିବୁ ଘରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତତେ ଫେରିଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସକାଳେ ଯାଉଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରିଆସିବୁ। ନେଇକିରି ଗଲା, ସେ ଭାବିଲା ଖାଲି ବାକ୍ସଟା ମୋତେ ଦେଲେ ସତରେ କ'ଣ କିଛି ବାହାର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ତାକୁ ବ୍ୟାଗରେ ତୋ ବାକ୍ସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ଆଣିବୁ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ସବୁ ଯାକ ହୁଏତ ତୋର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ଯାହା ଆଣିବୁ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆସିଲେ ସେ ଚାଲିଗଲା, ତର ପରେ ହେଇକି ବସିଗଲା। ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କ୍ଷୋଭ ଅଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶୂନ୍ୟ ବାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ଗଲା, ସେ ଯାହା ଥିଲା ଖୋଜିକି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଲାଗିଲା, ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା, ପ୍ରତୀତ ହେଲା, ତାକୁ ସବୁ ଯାକ ବାକ୍ସରେ ପୁରେଇଲା। ପୁରେଇ ଚାଲୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଧୀରେ 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 ବାକ୍ସ ବୁଝେଇ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜାଣିଛି? ଆପଣ ସିନା ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ବାଛି ଖାଇବି। ତେଣୁ ଅଯଥା ଅନୁସାରେ ଖାଇକି ପେଟ ଭରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ପାଣି ପିଇକି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଭରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମେନ୍ ଆଇଟମକୁ ଯାଇକରି ମେନ୍ ଏତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଭେରାଇଟିର ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ହୁଏତ ଛୁଇଁ ନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲେ, ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେମିତି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ଲାନ୍ ସେମିତି ହେଉଛି। ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଜୀବନରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିହେବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି କେମିତି? ଇଏ ଗଲା, ନେଇଗଲା, ପ୍ୟାକ୍ କରି ଗଲା, କାଳେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ ମିଳିବୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାକ୍ସ ବୋଝି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖୁଛି, ତାପରେ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ବାହାରୁଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଅର୍ଡିନାରୀ ଜିନିଷ କିଛି ମିଳୁଥିଲା, ତାପରେ ପିତ୍ତଳ ମିଳିଲା, ତମ୍ବା ମିଳିଲା, ତାପରେ ପରେ ସୁନା ମିଳିଲା, ସବୁ ସରିଗଲା ବେଳକୁ ହୀରା ମିଳୁଛି, ଲୀଳା ମିଳୁଛି, ମଣିମାଣିକ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତଥାପି କ'ଣ କରୁଛି, ବାକ୍ସକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଖାଲି କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟା ଖାଲି କରି ଆଉ ଗୋଟା ଫୁଟଉଛି, ଆହୁରି ଗୋଟା ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏମିତି ଖାଲି କରୁଛି ପୁରଉଛି, ଖାଲି କରୁଛି ପୁରଉଛି, କୋଉଟା ମୂଲ୍ୟବାନ କୋଉଟା ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣିପାରୁନି। ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି। ବାଇ ଦ ୱେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଜାଣିନି। ସିଏ ଜାଣିନାହିଁ କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଯାଇସାରିଲାଣି। କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବୁଝିପାରୁନି ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷ ଚାଲିଛି କେତେ ଆସିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନେସେସାରୀ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଥରେ ଯଦି ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଧାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ଏଥିପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ? ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏଟା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଯଦି ତମେ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଭାଗବତ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିର ତୁମ ଭିତରେ ଦେଇକରି ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ତୁମର ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦରକାର? ଅଚଞ୍ଚଳତା, ସମତା। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଅଚଞ୍ଚଳତା, କେବେ ଚଞ୍ଚଳ ହବନି। ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ ହଉଛୁ, ତରବର ହେଇକି କ'ଣ ହଉଛି, ଯାହା ଯଦି କରୁଛୁ ପୁରେଇକି, ତାପରେ ଏକ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସମତା, ଇକ୍ୱାନିମିଟି, ବାଲାନ୍ସ, ସେଇ ଜିନିଷ କରିବେ। କେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେବେ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଦିଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଛି, ଯୋଉ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଚେୟାରଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବଢିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଟେକି ହେଇକି ରହିଛି, ତାହେଲେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖସି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କ'ଣ, ଅଚଞ୍ଚଳତା, ସମ୍ୟତା। ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯାହା ହବ ଆମକୁ ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ବାଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ଦେଲା ବେଳକୁ ଗାଈ ଦେଉଛୁ, ଯାହା ବାଛି ଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି, ଯାହା ବି ହଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। 10% ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, 90% ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଥିବା ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେମିତି ହେଇପାରିବେ। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ,
ନା ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। এই তিনটা জিনিস মুখ্যতঃ যা দরকার, এই তিনটা জিনিস হেলে আপনার আধার প্রস্তুত হব। ସେଥିପାଇଁ କଣ ବେସଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ଆମେ କରିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଅଚଞ୍ଚଳତା ସମସ୍ୟା। କଣ କରିବ, କେମିତି କଣ ଆମକୁ ହବ? ଯାହା କିଛି ଘଟିଲେ ବି ବିଚଳିତ ନ ହବ, ଘଟି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ। ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହେ, ଯେତେବେଳେ ଜନକ ଋଷି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ସଜ୍ଜନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବା ପାଇଁ, ସଜ୍ଜନ ସଂଗତିରେ ବସିବା ପାଇଁ, ପାଠଚକ୍ର ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଯୋଉ ଋଷି ମାନେ ଥିଲେ, ଋଷିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନା ରାଜାଟା ଏଠି ଆସି କଣ କରିବା, ଆମେ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଆମେ ଆକୁ କରିବୁ। ସିଏ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଲା? ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଜନକଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡୁନି, ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟବକ୍ର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ଏଇ ସମୟରେ କଣ କରିଛି, ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁପ୍ତଚର, ସେ ଘୋଡା ଟପ୍ 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 କରି ଆସି ଘୋଡା ରଖିଥିଲା, ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ ଆସିକି କାନରେ କହୁଛି। ସେ କହୁଛି କଣ ନା, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ପୋଡିଗଲାଣି। ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜନକ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁ? କ୍ଷଣମୀୟ ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତି ରେଖା ଭବତୀ ଭବାର୍ଣ୍ଣବ ତରଣେନ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ଘଟୁଛି, ସବୁ ଯାକ ସ୍ଥାୟୀ, ସବୁ ଯାକ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସ୍ଥାୟୀ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବସିଛି। ଇଏ ସରିଯାଉ, ଯାହା ହବା କଥା ଭଗବାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ସେ ପୋଡି ଯାଇଛି, ସରିଯାଇଛି, ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ କଣ ଅଛି? ଯାହା ହଉ, ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ଏ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାହିଁକି ତୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିକି ଯା। ବୁଝିପାରୁନି, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରୁଛି। ରାଜାଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ତାକୁ ପାଳନ କଲା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା, ଦେଇଦେଲା। ରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ତୁ ସେ କଥା ଭାବିକିରି କଣ କର ନା, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବସିଛ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିନି, କ୍ଷମା ମାଗି ନ ଚାଲିଗଲା। ଋଷି ବସିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ କେହି ଜଣେ ଯୁବ ଋଷି ଆସିକି ଖବର ଦେଲା ଯେ, ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନେ ସବୁ ବସିଛ, ତୁମେ ଯୋଉ କୌପିନ ଯାକୁ ଶୁଖେଇକି ଆସିଛ, ତାକୁ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି, ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନେ ଥିଲେ, ସାଧୁଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଥିଲେ, ନିଜର କୌପିନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଋଷି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର କିଛି କହିବାକୁ ପଡିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଠୁ କଣ କଲେ ନା, ହସି ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବା ଦେଖ, ତମରି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ। କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ତା ରାଜ୍ୟ ଜଳିଗଲାଣି, ସେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆପଣ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା, ହସୁଥିଲ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲ। ରାଜାଟା ସଂସାର ଅଛି, କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଧନା କରିବାକୁ ଦଉଛି, କି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲ ନା? ତାର ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଯିଏ ତାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଭୋଗ କହୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ମାଗିଯା, କାହିଁକି ତୁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିକି ଆସୁ, ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା, ବିଦା କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତମର କଣ ଚାଲିଗଲା ନା, କୌପିନ ଟିକେ କିଏ ଯାଇକି କଣ କରିଦେଲା, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଏଠୁ କଣ କଲ ନା, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲ, ସମସ୍ତେ ଏକା ଶିଖିଗଲ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ତମକୁ ହସିକି ଥଟ୍ଟା କଲେନି। ସୂଚନାରେ ଅଛି, କହିଦେଲେ ଯଦି ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଘଟିଲେ ବି ବିଚଳିତ ନ ହବ, ମନକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଦୃଢ ରଖିବ। ଯାହା ବି ଘଟିଯାଉ, ରାଜ୍ୟ ପୋଡିଯାଉ, ଯାହା ହଉ, କିଏ ହସୁ, ରାଜ୍ୟ ପୋଡିଯାଉ, ମତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁବର କଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବ, ଦୃଢ ରଖିବ। ଆଉ କଣ କରିବ? ଶକ୍ତି ସବୁର କ୍ରିୟାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଶକ୍ତି ସବୁର କ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତ ରହିବ। ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଧୀର ହେଇଯିବେ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ। ନିଜେ ଆନନ୍ଦରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା କଥା ରହିଥିବ, ଭଗବାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ଆମ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ବାପା ମୋ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମା ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ବାପା ମୋ ମା ମୋ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ଠିକ ଅଛି, ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଭରସା ରହୁଛି, କିଛି ସମୟ ଛାଡି ଯାଉଛି, ନିଜ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଭୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମୋର ଏଇଠି ମନେ ପଡୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁ। କଣ ହଉଛି? ଗୋଟେ ଦିନ ହଠାତ୍ କଣ କରୁଛି ନା, ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଅଦିନ ମେଘକୁ ଦେଖି ଜଣେ ହସୁଛି, ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି। କାହିଁକି? ଯିଏ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ଜମିଟାକୁ ପାଣି ମଡେଇବି, ଚାଷ କରିବି, ଫସଲ ଲଗେଇବି, ସେ ଖୁସି ହେଲା, ଯାହା ହଉ ପାଣି ଫାଣି ମିଳୁନଥିଲା, ପାଣି ମଡେଇବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା, କଷ୍ଟ ବର୍ଷାଟା ହେଇଗଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯାଇକରି ମୋର ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି।
सेपटे जी रोला सी कांदुची कहीं पाचिला धान गुड़ाक अच्छी वर्षा आसानी अधीन मेघ वर्षा आसूची पाचिला धान गुड़ाक सब कौन कर गजा पड़ शोज गजा हो नष्ट हो से कांदा आरंभ कर कांदा आरंभ कर तेणु से कहते जिते भगवान आसिक कौन अच्छी ना मत जहाँ करूँ मोर मंगल हो गरीब लोकटा जो कांदुची मोर कौन हम ना ताकि भगवान इच्छा भगवान क्या समुद्र को जहाँ पकई दिखते से किसी समय पर फेरी आस तेणु भगवान जब भावुं तोर किसी नहीं गले मात्र किसी खर्च होगी नष्ट हो जाऊँगी सी हूँ प्रकृति भगवान प्रकृति हस्तक्षेप करेंगे ना किंतु प्रकृति भगवान जो दान ता बाटे आस तो कहीं नष्ट हो भगवान को विश्वास अचंचलता समता पर सेकेंड कंडीशन हूँ कौन ना सेकेंड कंडीशन हूँ संपूर्ण विश्वास विश्वास अच्छी एमती किसी करूँ एमती किसी करूँ ना एमती कौन कर संपूर्ण विश्वास फेथ एंड फियर कैंड विश्वास कर डरुवे एका संगे रही तेणु कौन करें संपूर्ण विश्वास करेंगे जहाँ सर्वोत्तम मंगल ताहा ही घटे भगवान जहाँ भी करुँच भल सर्वोत्तम मंगल समस्त मंगल चाषी जमी भावुँ मोर तो होगा असुविधा ना तार गड़ीगला मोर किसी भाव ना तो कथा तू भाव ता कथा सी भाव ते भगवान देते तू तो चाहूँ पानी बढ़िया पड़ोनी कष्ट करा पड़ो ते देवी तार जो नष्ट हो भगवान गोटे देवे तेणु तोर से कौन कर तू जहाँ चाहूँ तो तोर है ना ना कम्प्लेन करना सी कौन पाँच न पाए तार नष्ट होगा बोली खुशी होना कि तार हजिगला बोलिक दुख करना कि से पाइला बोलिक दुख करना तोर जहाँ दरकार तत्व मिल तू जहाँ चाहूलु तत्व मिलूँ सी जहाँ मिलता मिल यही विश्वास तुम रहा दरकार सर्वोत्तम जहाँ ताहा घटव विश्वास रखा यदि जड़े को यथार्थ जंत्र परिणत करे तेरे दिव्य आलोक द्वारा परिचालित निजर संकल्प जहाँ हवा उचित बोलिक मन कर कर्तव्यम कर्म बोलिक मन कले फल ठीक हम मु काम कौन कर यथा निजुक्त स्मी तथा कर मत जो कम लगा जमी लगा तेणु मोर मो कम हूँ मो कर तार अन्य कार कम करने फल मिलला कि नहीं फल पदार्थ कम कर अधिकार आपण पाखे अच्छे कि फल कौन मुझे ताहा ना नन अफ माई हेडाक मो बदरेशन बाहर मुझे चिंता करी तेणु कौन कहते ये ताहा ही घटव यही विश्वास थी दरकार भगवान को डाकवा पाक जी सी जहाँ कर बसिक कौन हम विश्वास करा पड़ो जहाँ भी हूँ भगवान मंगल कर ताहा संगे संगे विश्वास रखा जमी जड़े यथार्थ जंत्र परिणत कर जदि आप यथार्थ जंत्र प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट जब होगल भगवान कौन करें प्रोब्लेम आप सल्व हो कहले नहीं मैनेजमेंट गोटे मैनेजर विथ ए परफेक्ट टीम जो मैनेजरटा जो नेता से भल टीम 50% प्रोब्लेम सल्व होगा आउ 50% युद्ध क्षेत्र को जाकर कौन कर से ठीक लोक न पाइब जिते जहाँ कर सब जाक फेलिवर हम धन पुत्र जदि योग्य हम धन अर्जी भी क्या पुत्र जदि अयोग्य हम धन अर्जी भी क्या तेणु ये कौन कौन जब टीमटा जब आप संगठित होगा ताहले आप जानवे मो अधा युद्धर 50% मुझे जीतीगली आउ 50% देखा से कौन हो कहते जदि यथा पारे कौन हम दिव्य आलोक द्वारा परिचालित नहीं संकल्प ये जो संकल्पटा आपन संकल्प हम से संकल्प दिव्य आलोक गाइड कर गाइड कर जहाँ हवा उचित बोलिक मन करे अर्थात कर्तव्यम कर्म बोलिक जहाँ कर्तव्य हो घटे मोर कर्तव्य हूँ कर्म मोर कम हूँ कि मुझे जाकर पहुँचवा अन्य किसी भाविया कथा नहीं सत्या कथा मोर मन पड़ू गोटे लोकटे हल चाष गला कौन जमी चाष कर इम्पोर्टाट कम थी से दिन ता स्त्री को तीन पुओ को कहला तुम चल मत साहय कर समस्त बाहरी गल ये सब जाकरी आगे चलीगला हल जगह छाड़ देखला गला जो जमी गोटे विराट कण बड़ बण गोटे बड़ पथरटाई अच्छी कहला पथरटा जो अनेक जमी नन रखी चाष गोटे पथर बाहर कर मो जमीटा चाष हो एकुटिया सब आज मो सागर मो स्त्री आस 3टा पिला आस तेणु चल बरम से साहय कर डेरी हो बरम भल कर अंत जमीटा सारुआ हो फसल अमलक्षम हो
ତାକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଦେଖିଲା ସେ ପାରିଲା ନା, ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି, ଆଖିର ଲୁହ ଖସୁଛି। ଏ ସମୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଜମିରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ସ୍ୱାମୀ ସକାଳୁ ତ ଆନନ୍ଦରେ ଆସିଲେ, ସେ କହିଲା ଏଇଭଳିଆ ପଥରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୟରେ କଣ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଧକ୍କାରେ ତାକୁ 10 ପାହାଚ ତଳକୁ ଠେଲି ଦଉଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଝୁଲେଇ ପାରୁନି, ଶକ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲା, କୋଇ ଲଉଟା ଦେ ମୁଝେ ବିତେ ହୁଏ ଦିନ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀଟି ହସ୍ପିଟାଲ କିଛି କଲାନି, ଇଏ ଭାବେ ଆଜି ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯେମିତି ପିନ୍ ମାରୁଛି, ଭାବ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି କଲା ନା, ଇଏ ବି କିଛି କଲା ନା, ବସିଛି ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିଛି, ସେ ପିଲା 3ଟା ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, 3 ଜଣ ଆସିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଆଉ 3 ପୁଅ ଧକ୍କା ମାରିଲେ ଯେ ସେ ଏକାଥରେ ଚାଲିଗଲା। ଲୋକଟି ବସି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଡାକିଲା, କହିଲା ଦେଖିଲ ନା କଣ ତମ ପଥରଟା କୁଆଡେ ଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ପଥର କାହିଁ, ଦେଖିଲା କଣ ନା ପଥରଟା ଗଡି ଗଡି ଯାଇକି ତମ ଶକ୍ତିଟା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା, କହୁଥିଲା ତମ ଶକ୍ତିଟା କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା, ଶକ୍ତିଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଏନର୍ଜି କ୍ୟାନ୍ ନିଦର ବି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ନଟ୍ ବି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ୱାନ୍ ଫର୍ମ ଟୁ ଆନଦର। ଏନର୍ଜି ଶକ୍ତିଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବନି କି ନଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବନି, ଧ୍ୱଂସ ବି କରିପାରିବନି, ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି, ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କହୁଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଥିଲି, ଯୁବକ ସୁଲଭ ସଫଳତା ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ତୁ କଣ କରୁଥିଲୁ, କେତେ ପଠେଇଥିଲୁ ନା 10 ପାହାଚ ପେଲି ଦେଲେ 10 ପାହାଚ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, 10 ପାହାଚ ତଳକୁ ଗଡି ଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା, 3ଟା ପିଲା, ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲା, କୋରି ରକ୍ତରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଅର୍ଥ ସେଥିରେ ସହାୟତା କରିଥିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ସେ ରକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଣ କରେ, 3ଟା ପିଲା ଆସି 40 ଯାଇଛି, ତୁ ଏକୁଟିଆ ପେଲୁଥିଲୁ 10 ଫୁଟ ଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଚାଲିଗଲାଣି, ଏବେ ସେ ପଥରଟାକୁ ହଲେଇ ପାରୁ। ତେଣୁ କହ ତୋ ଶକ୍ତିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା ତୋ ଶକ୍ତି ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଫଳ କଣ ହବ ଭଗବାନ ଜାଣ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ, ୟୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ ସଲ୍ଭ, ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ଡାକିବାକୁ ଦେଇଛି, ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ବସିକରି କହୁଥିଲି, ମାଟା ଖୁସି, ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଆଲମି ଏଇ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିଛି। ଲୋକ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାଟା ଦୁଃଖ, ଜିତିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୁସି ହଉଥିଲି, କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଝିଅ, କେତେ ଜିତୁଥିଲା। ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହା ହେଇ ଚାଲିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଗଲେ, ତାକୁ ଯୋଉ ତାକୁ ସବୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଇଏ କପ୍ ପ୍ଲେଟକୁ ଇଏ ଯୋଉ ଆଲମିରାଟା ମୁଁ ହଟେଇ ପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଲୋଭ ମୋହର ଭିତରେ ଏମିତି ବୁଡି ଯାଇଛି ମନ, ମୁଁ ତାକୁ ହଟେଇ ପାରୁନି କିମ୍ବା ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ବି ପାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେ ଝିଅ ଆମେରିକା ଚାଲିଗଲାଣି, ସିଏ ଆଉ ତାର କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଝାଡୁ ମାରିବେ, ଆମେ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ କରିପାରିବି। ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଥିବା ଦରକାର। ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଦେଲେ ବି ମୁଁ କଣ କରିବି, କଳ୍ପତର ହତଭାଗ୍ୟ ଯୋଉ ନାହିଁ, ସେ କଣ କରିବ, ଫୁଲ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିପାରିବା, ଦବାଟା ବି ନିରର୍ଥକ। ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏମିତି ହଉଛି ଯାହା ଅର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଭଗବାନ ଦେଇକି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ରଖିବି, ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ ଭଗବାନ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଦଉଛି କିଏ, ସେନା ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାକୁ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି, ମା ତାକୁ ସାଙ୍ଗସନ୍ କରି ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି। ମୋରି ଭିତରେ ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଗିଲା ବେଳେ କହୁଛୁ ମୁଁ, ନେଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ମୁଁ ନଉଛି।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ମନର କଥା ରିସେପ୍ଟିଭିଟିର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭଗବତ କୃପାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ନେଇକି ଯାଉଛି କାରଣ ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ ତାହେଲେ ବସି କହିଲେ କେମିତି କିଏ କାହିଁକି ଫେରେଇବ? ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଏବଂ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଏବଂ ଆସୁଛି ବଢିଆ ସାଧନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଯଦି କଣ କରିବ ପାରାବାର ପଚରା ଯାଏ ତ ଜୀବନର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ ସେ କହିବ ସବୁଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କିଛି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଗଲା ପରେ ଲୋକଟା ତପସ୍ୟା କରୁନି ନା କଣ ମୁଁ ହଜିଲା ଅତିରକୁ ଖୋଜୁଛି ହଜିଲା ଅଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଗୁଡାକ ଗଡି ଯାଉଥିଲା ଏଇ ଗଡି ଯାଉଥିବା ପାଣି ପାଖରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ନା ମୁଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି 2 ଜଣ ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ସୁସ୍ଥ ପାଣି ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଦର୍ପଣ ସେଇ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି ପାଣି ଅଛି ତାର ନିର୍ମଳ ଅଛି ଚକଚକ କରୁଛି ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ମୋଠୁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହୁଏ ସେତେବେଳେ କହୁଛି करता है बेटा दे बार तुझको मेरे को याद करता है ମୋ ମନ ବୁଝୁଛି ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଝରଣା ଜଳ ମୋର ମନ ତତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ପାଣିର ଯୋଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯୋଉ ଆଇନା ତାରି ଭିତରେ କେବଳ ମୋ ମୁହଁଟା ଦେଖାଯାଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ତାର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କଣ ସବୁବେଳେ ବାପ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ତାହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଏବଂ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବେଦନା ଯଦି ଦିଅ ହେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଦିଅ ସହିବାକୁ ହୃଦୟ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ତୁମ ଆଜ୍ଞା ବହିବା ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବାର ଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ ସିଏ ଆସି ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ଚାଉଳଟା ଆଣିକି ଥୋଇଲେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଥିବାର ଦରକାର ରାନ୍ଧିବା ଦରକାର ଝାଡୁଟା କଣ ଗାଡି ଆଣିକି ବୁଢିଆ ଜାଲ ସଫା ହେଇଯିବ ତାକୁ ଜଣେ ବୁଢିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ କାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେପରିକି ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ଶକ୍ତି ଆସିଲା ହଁ ହେଇଯାଇଛି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସଂକଳ୍ପକୁ ଏବଂ କର୍ମକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଆସିକରି କଣ କରିବ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯଦି ଏହି ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାର ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅତିଥି ହେଇଛି ଆତିଥ୍ୟ ଦଉଥିବା ଲୋକଟେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚାଉଛି ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶନ୍ଧିର ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ଥର ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜାଗାରେ ରହିବା ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଟିକେ ରହିବି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଆସିପାରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲା ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି
ଯେତେବେଳେ ନମନୀୟତା କର୍ମଚେତନ ଅଭ୍ୟାସରେ କର୍ମଚେତନ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କି ଉଇଲ୍ କିପ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତାହା କରାଯିବ ଏବେ ତାହା ଧ୍ରୁବ ସନ୍ଦେହ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ ନମ୍ର ଫଳ ରକ୍ଷା ଫଳ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ସେ ନଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ଉପରକୁ କରିଦେଲୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ତାର ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ମେସେଜ ବିନମ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ ନମ୍ରତା ଆଉ ଯଦି ବିନମ୍ର ପାଇଲେ ସବୁ କିଣିବା ଯଦି ପୃଥିବୀଟାକୁ ସବୁ ଯାଏ ତାହେଲେ କେତିକ ଜାଗା अच्छा है କିନ୍ତୁ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତି ପ୍ରକାର କଣ ଅଛନ୍ତି ବିଜାତୀୟ ଉପାୟରେ କଣ କରନ୍ତି don't imagine that truth and falsehood like